बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल वजूदे मंबाइल इल्मे वल हिक्मे व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। હવે હું કહું છું તમારે સાંભળવાનું છે અને નજર રાખવાની છે। અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ। બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ। અલ્લાहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वल करम वंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिक्म मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनुल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमान। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनुल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमान। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनुल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुरीद पीर पीरा सौफाई कुर्ब रब्बानी इबर पीरा सरदारत मुरीद शाह जीलानी। तमें बधाए हज़रत गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर सैयद नासिर मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुना सिलसिले आलिया कादरिया में हमारी बेट ने कबूल वहाँ कबूल गई। हज़रत गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर नासिर मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सिलसिला आलिया कादरिया में हमारी बेट ने कबूल गई। हज़रत गौसुल आज़म पीर सैयद नासिर मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सिलसिले आलिया कादरिया में हमारी बेट ने कबूल करी। फिर उससे करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वसल्लम। तो शरबत एक गिलास आप एक एक ग्लास आप બે હાથે પકડી બિસ્મિલ્લાહ બોલીને પીવાનું છે। પેલા લિયા સાહેબ થોડું થોડું બધામાં નાખી છ જણાના બીજા ગ્લાસ લઈ લો ઘરમાં ખાલી ગ્લાસ લો ખાલી ખાલી ગ્લાસ લઈ લો ખાલી ગ્લાસ ખાલી 2 ગ્લાસ આપો। બધામાં મિક્સ કરી દો બે
બાપુના આપો. ये हाथों पर इसमें बोली पी जाओ लाओ ये देखो बड़ी दूसरी पर पहली बात ये कि अल्लाह ने लाख लाख शुक्र मानो अल्लाह ताला है अपने मुसलमान धर्म पैदा करा मुसलमान करे कि हमारा છે अल्लाह ने एक माने છે ને अल्लाह सिवा બીજા કોઈની ઇબાદત કરતો નથી લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ નો અર્થ એ છે કે અલ્લાહના સિવા કોઈ માબૂદ એટલે કોઈ કોઈની ઇબાદતને લાયક નથી અને હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહ તાલાના રસૂલ છે આને દિલો જાનથી માને એના પર પાકું યકીન કરે એનું નામ મુસલમાન છે એટલે અલ્લાહ તાલા સિવાય કોઈની બંદગી કોઈની પૂજા થઈ શકતી નથી એ આપણો કલમો કહે છે કલમો પડીએ છીએ પણ સમજતા નથી બીજી વાત એ છે કે મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ આકાશના સુનંબર અલ્લાહના રસૂલ છે એમના વસીલાથી બધું કામ બને છે અને એમની શફાતથી આપણી બક્ષિસ થવાની છે તો આપણી ફરજ છે કે આપણા દિલની અંદર અલ્લાહ બાદ સૌથી વધારે મોહબ્બત રસૂલુલ્લાહની જોઈએ કોની અલ્લાહના રસૂલની મોહબ્બત બીબીથી બચ્ચાથી ઘરથી માલથી દોલતથી હુકુમતથી તમામ ચીજથી વધારે મોહબ્બત અલ્લાહ તાલા એમ કહે છે કે મારા રસૂલથી કરો રસૂલથી મોહબ્બત જે કરે છે એ રસૂલના રસ્તા ઉપર ચાલે છે આપણી સુન્નતો ઉપર ચાલે છે એ નમાઝનો પાબંદી હોય છે એ રમઝાનના રોજા છોડતો નથી એ હિસાબ કરીને જકાત આપે છે અલ્લાહે માલ આપ્યો છે તો જિંદગીમાં એક વખત એ હજ બી અદા કરે છે તો નમાઝ પઢવી રોજા રાખવો હજ અદા કરવી આ હુકુકુલ્લાહ અલ્લાહના હક છે એ આપણા ઉપર ફરજ છે એ આપણે અદા કરવાના છે પછી આપણા ઉપર બીજો ફરજ છે હુકુકુલ ઇબાદ બંદાના હક એક બંદા ઉપર બીજા બંદાનો હક છે પહેલો હક આપણે મા બાપનો છે આપણા ઉપર મા બાપની ખિદમત કરવી એમની ફરમાબરદારી કરવી એમની વાતને માનવી એમની ઇજ્જત અને અદબ કરવો ઓલાદ માટે ફરજ છે મા બાપની બી ફરજ છે કે ઓલાદ અગર નાની છે તો સારી તાલીમ આપે સારું શિક્ષણ આપે દીની દુનિયાવી બધી તાલીમ આપે સારા અખલાક શીખવાડે અને હલાલની રોજી કમાઈ એમનું પોષણ કરે મિયાં બીવીનો હક અદા કરે બીવી મિયાંનો હક અદા કરે ભાઈનો હક અદા કરો બહેનનો હક અદા કરો પાડોશીના હક અદા કરો રિશ્તેદારોના હક અદા કરવા આમાં કોઈનો બી હક બાકી રહી જશે તો કાલે મેદાને મહેસરમાં પકડ થશે શું થશે તમને એમ કે મેં નમાઝો બહુ પડી છે રોજા બહુ રાખ્યા છે તો અલ્લાહ તાલા નમાઝને રોજાને બાકાત રાખશે પહેલાં આનો હક આપી દે હક નહીં આપ્યો હોય તો ત્યાં શું થશે નમાઝો આપી દેવી પડશે રોજા આપી દેવા પડશે અને આપણે ખાલી થઈ જશું એટલે બંદાના હક એ કોઈ જીવી તેવી વાત નથી એની અંદર બહુ તાકીદારી ના સમજ પડે તો પીરું મુસ્લિમને પૂછો આલિમે દીનને પૂછો જાણકારને પૂછો કે મારે આમાં શું કરવું પછી ત્રીજો હક છે હુકુકુલ નફ્સનો હક એટલે આપણને ખાવા જોઈએ પણ શું ખાવું હલાલ ખાવો હરામ નહીં ચોરીનો જૂઠનો છેતરપિંડીનો દગાબાજીનો હરામ વસ્તુઓ ખાવી પીવી બધી નાજાયજ છે અને હરામ છે ગુનાહ છે એ પેટમાં જઈને નુકસાન જ કરે છે ઈમાનને ખતમ કરી દે છે
સીનામાંથી નૂર ઈમાનનો નીકળી જાય છે. જ્યારે બંદો હરામનો લુકમો ખાવે છે, એ હરામનો એક ઘૂંટ પીએ છે. તો હરામથી બચો, હલાલ ખાઓ, હલાલ પીઓ. હલાલની રોજી કમાવી ઇબાદત છે. મહેનત કરો, મજદૂરી કરો, ધંધો કરો, વેપાર કરો, નોકરી કરો અને હલાલનો પૈસો કમાવો અને તમારી ઓલાદને, તમારા બીવી બચ્ચાને ખવડાવો, તો એ નેક બનશે, બુરા નહીં બને. એટલે આપણે કહીએ ને કે જેવું વાવીએ એવું રણવાનું થાય. તો આ એવું જ છે. વાત સમજમાં આવે છે? છોકરા, દીકરા, દીકરી જવાન થાય, શાદીના લાયક થાય, એમની શાદી કરી દો. અને હર બુરા કામ, ચોરી, ઝીનાકારી, બદકારી, દગાબાજી, છેતરપિંડી, ધોકાબાજી, કોઈની સાથે દગાબાજી, આ બધા મોટા ગુના છે જે માફ થતા નથી. એનાથી આપણે બચતા રહેવાનું છે. નસીહત તો બહુ બધી છે, ટૂંકમાં આટલું કહું છું. એના ઉપર અમલ કરશો તો બી કામયાબ થશો. બીજું, તમે મુરીદ બન્યા છો કાદરી સિલસિલામાં. કાદરી કોને કહેવાય? તમારા પીર, એના પીર, એના પીર, એમના પીર, એમના પીર, એ સિલસિલો આગળ જઈને તમામ પીરોના પીર સરકાર ગૌસે પાક પીરના અબ્દુલ કાદિર જીલાની, બગદાદી રદિયામાં મળીને પછી એમના પીર, એમના પીર, એમના પીર આગળ જઈને હઝરત ઇમામ હુસૈનને મળીને, હઝરત મૌલા અલીને મળીને રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સુધી જે સિલસિલો પહોંચે એને કાદરી કહેવામાં આવે છે. કાદરી મુરીદની શાન એ છે કે હરામ નાજાયઝ કામોથી પોતાની જાતને રોકે છે, શરીયતના અહેકામોનું પાલન કરે છે. તો શરીયતના અહેકામોનું પાલન કરો, નમાઝની પાબંદી ખાસ કરવામાં આવે અને દરેક ગુનાથી પોતાની જાતને બચાવવામાં, દરેક મોટાનો અદબ કરો, પીળો મુર્શિદનો અદબ કરો, આલિમે દીનનો અદબ કરો, પોતાના મા બાપનો, અને જે આપણાથી ઉંમરમાં મોટા હોય એમને બી માન આપો, ઇજ્જત આપો. એ જ અમારા આકા સલ્લમની તાલીમ અને આપણું શિક્ષણ છે. એના ઉપર આપણે અમલ કરવાનો છે. ખાલી બેસી રહેવાનું નથી. અલ્લાહે જ્યાં સુધી આપણને શરીરમાં શક્તિ અને તાકાત આપી છે ત્યાં સુધી બધાના હક અદા કરવા માટે ભાઈ મજૂરી બી કરવી પડે, નોકરી બી કરવી પડે, ધંધો બી કરવો પડે. ને હલાલ રોજી કમાશો તો એ રોજીની અંદર અલ્લાહ તાલા બરકતો આપે છે. હરામની રોજીમાં કદી ક્યારેય બરકત થઈ નથી અને થવાની નથી. અને ગુનેગાર થતું એ ઉપરથી છે. કહેવાનો મારો મતલબ એ છે, તમને સિદ્રા શરીફ આપું છું, ઘરમાં લગાવવાનું, એને બનાવીને ઘરમાં લગાવી દેજો. અને એક પડવા માટે આપું છું, ભાઈ મેં એને પડતા રહેવાનું છે. અને આ નસીહત ઉપર ખાસ અમલ કરવાનું છે. તમારા સગામાં, સમાજમાં ક્યાંક આવું થતું હોય, શરીયતના ખિલાફ કામ અને ભૂતપરસ્તી, શિર્ક, હરામ કામ થતું હોય તો એનાથી દૂર રહેજો. આમાં બી કોઈ એવી ફરિયાદ આવી ના જોઈએ. ઘણા મરીદો બની જાય છે અને પછી ધંધા ખોટા કરે છે. અમને લોકો કહે છે, બાબુ તમારો પેલો મરીદ છે ને પેલો જુગારીઓ છે, પેલો દારૂ પીએ છે, એટલે અમારે તો હેઠે જોવાનું ને, અમારે તો નીચે જોવાનું ને. એટલે અમારી ઇજ્જતનો વિચાર કરજો. તમારા પીરના 165 ગામ છે મરીદોના, એક દિવસની નવરાશ મળતી નથી. મારે શું થાય પછી? એટલે તમારો બી વિચારજો અને તમારા પીરનો બી વિચાર કરજો. એવા ગલત કદમ ઉપાડતા નહીં કે કોઈ અમને કહી જાય કે બાપુ તમે પેલાને કહેતા નથી, હવે એની માને મારે શકે છે, હવે એ મને કહેવા આવે. ત્યારે કહેવા આવે, તારું મારું મરીદ હોય ત્યારે કહેવા આવે ને. એટલે આવું બનતું હોય છે. એટલે આવી ફરિયાદો કોઈ આવી જોઈએ નહીં. ચાલો તમે જઈ શકો છો. અંદર એક